الحمد لله شرح الصدور وطمأن القلوب، أحمده وأشكره يمهل المذنب حتى يؤوب ويثوب ويتوب، وأشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويستر العيوب. اللهم ارحم ضعفاءنا ويسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب عجز الطبيب فداونا، وفسد الزمان فنجنا، وضعفت حيلتنا فقونا. إلهي حملت نوحا على ذات ألواح ودثر يا ذا العزة والجبروت، ورددت ليعقوب بصره بعدما ابيضت عيناه يا ذا الملك والملكوت، وجمعت بينه وبين ابنه يوسف قبل أن يموت، ونجيت موسى في التابوت، وحملت يونس في بطن الحوت، وسترت حبيبك محمدا بخيوط العنكبوت. سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. والصلاة والسلام أكملان الأتمان على من بعثه رحمة للعالمين، أفضل من تقدم ومن تأخر، وعلى آله وأمته وإخوانه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله، أتى النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بعظيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزيلهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، أنت أحييت الأجيال من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي، لما حضرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك كل ذي خبر، ومن يفوز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في أينق الرسم. مشأة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، مثل سار به الركبان وتناقله الأجيال، فهو يمثل واقعنا الحالي. ما نزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بالتوبة. ما نراه الآن في مشارق الأرض ومغاربها من خسف ودمار وفيضانات كله بسبب الذنوب. الله جل شأنه يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. ما السبب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما نراه من حروب وقتل ودمار وضيق المعاشة كله بذنب اقترفناه. فما على الإنسان إلا أن يعوب ويتوب ويثوب إلى علام الغيوب، ويحسن رجاءه بالله رب العالمين، ويستغيثه ويناديه، ويقول دائما: أنا مذنب، أنا مجرم، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلتغلبن أوصافه أوصافي. أيها المؤمنون، ينبغي أن نرفع كف الضراعة إلى علام الغيوب ونقرع بابه قائلا: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
ውድ ምእመናን በዓለማችን በተለያየ አቅጣጫ የምናየው ጦርነት፣ ረሃብ፣ ርዛት፣ ማዕበል፣ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ውድመት፣ አልቋረጥ ያለ ጦርነት፣ ወረርሽኝ የሁሉም ምክንያቱ አንድና አንድ ብቻ። ሁሉንም የዓለም አካል አካሎታል፣ ሁሉንም ጎብኝቶታል። ምክንያቱ ምን ይመስላችኋል? የኑህ ህዝቦችን በማዕበል እንዲጠፉ ያደረጋቸው ምክንያቱስ ምን ይመስላችኋል? ቃሩንን ከነንብረቱ መሬት እንድትውጠው የተደረገ ምክንያቱስ ምን ይሆን? ፍርዓውንን ከነሰራዊቱ ባህር ውስጥ እንዲሰጥም የተደረገ ምክንያቱ ምን ይሆን? ምክንያቱ ምን ይሆን? የሉጥን ህዝቦች ጅብሪል በአንድ ክንፉ አንስቶ ሰማይ ጥግ ላይ አድርሶ የደፋቸው ምክንያቱ ምንድን ነው? ሰቅስቆ ሰማይ ጥግ ሲያደርሳቸው ሐተ الملائكة سمعت استنجاد صبيانها የህፃናትን ለቅሶ ሰማይ ላይ ሚኖሩ መላእክት እስኪሰሙ ድረስ ላይ ወስዶ መሬት የቀበራቸው ከዛም የተከታተለ ጀሃነም ድንጋይ በስሞቻቸው የተላከባቸው وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱ አንድ ነው። የሰው ልጆች ሲያጎሉ፣ ሲቀንሱ፣ ድንበር ሲያልፉ ይመለሱ ዘንድ ከሰሩት ስተት በጥቂቱ አላህ ይጎበኛቸዋል። ፈኩለን ሁሉንም ይላል አላህ አኸዝና ቢዘንቢ በወንጀሎቻቸው ያዝናቸው። ፈሚንሁም ከነሱ ውስጥ መን አርሰልና ዐለይህ ሐሲበን ከሰማይ መቅሰፍት ድንጋይ የላክንባቸው ትውልዶች አልፈዋል። ወሚንሁም መን አኸዘትሁ ሰይሐ በድምፅ ጩኸት እንዲጠፋ የተደረገ ትውልድ አለ ወንጀሉ ሲበዛ። ወሚንሁም መን ኸሰፍና ቢሂል አርድ መሬት እንድትውጣቸው የተደረጉ ትውልዶች አልፈዋል። ወሚንሁም መን አግረቅና ያሰጠማቸዋል እንደ ኑህ ህዝቦች፣ እንደ ፊርዓውን ሰራዊቶች ሁሉንም በወንጀላቸው ያዝናቸው ይላል። ፈማ ካነ አላህ ሊየዝሊመሁም ያንተ ጌታ ሊበድላቸው አልነበረም። ወላኪን ካኑ አንፉሰሁም የዝሊሙን ነፍሶቻቸውን የበደሉ ነበር ይላል። የምናየው ጦርነት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የኑሮ ውድነት፣ ሰው ውስጥ የምናየው መጨካከን የወንጀላችን ብዛት። በሰይድና ዑመር የአስተዳደር ዘመን ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ድርቅ ገባባቸው። ያኔም ህዝቡን ሰበሰቡና አባስ ብኑ አብዱል ሙጠሊብ የነቢዩን አጎት አባስን ጠሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአባስ ድርቅ ገብቷል። ድሮ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ያረጉ ነበር። አንተ አጎታቸው ነህ ዱዓ አድርግልን አላቸው። አባስም ተነሱና አንድን ቃል ተናገሩ። አላሁም አሉ አላህ ሆይ ማነዘለል በላ እኮ አይመጣብንም ችግር በግልም ይሁን እንደ ማህበረሰብ እንደ ዓለም ኢላ ቢዘንብ በሰራነው ወንጀል ነው። ወላ ዩርፈዑ ኢላ ቢተውባ አይነሳም ወደ አላህ በመመለስ ቢሆን ጌታችን ተመለሰናል። ዝናቡንም አላህ እየቀጣን ያለው አሁን ያለው አስደንጋጭ የኑሮ ውድነት፣ አልቆም ያለ ጦርነት፣ መጨካከል፣ መፈናቀል፣ ረሃብ፣ ርዛት፣ ማዕበል ሁሉም የሰው ልጆች ይመለሱ ዘንድ በትንሹ አላህ ይጎበኛቸዋል። ظهر الفساد ይላል። መከራው ሞቱ እኮ ተገለጠ ይላል። في البر والبحر በየብስም በባህር ምንድነው ምክንያቱ? ቢማ ከሰበት አይዲ الناس የሰው ልጆች በሰሩት የእጃቸው ውጤት ይመለሱ ዘንድ አላህ ደውሉን ያሰማል፣ ደብዳቤውን ያደርሳል። ሁላችንም ወንጀል ውስጥ በሌላው ትውልድ አንድ ወንጀል ነበር አላህ እንዲጠፉ የሚያደርጋቸው። እኛ እኮ በዛ ትውልድ ያለ በሁሉም ክፍለ ዘመናት ያሉ ወንጀሎች አሁን በዘመናችን አሉ። የሉጥ ህዝቦች የጠፉት ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በመፍጠራቸው አሁን እኮ ህጋዊ ሆኗል። ወንድ ወንድም ማግባት፣ ሴት ሴት ማግባት በህግ ደረጃ ተደንግጎ እየጸደቀ። አንዷ ከአሜሪካ ደውላ
ኡስታዞይ ልጄ ሴት እንዲያገባ ዱዓ አድርግልኝ። አየው ወንድ ይገባል ማለት ሴት ልጅ አገባል ማለት መታደል የሆነበት ክፉ ዘመን ውስጥ ይገባል። በዚህ ወንጀል ነው አላህ ያጠፋቸው የሉጥን ህዝቦች ከላይ አንስቶ ታች ደፋቸው። እሱ ወንጀለኛ ጋር እነሱ ጋር የለኛል ለጾታ እየቀየርን ነው በኦፕሬሽን ወንዱ ሴት ይሆናል ሴቱ ወንድ ይሆናል። ይህ ደግሞ ሰብአዊ መብት ተሰጥቶታል። ህፃናት ላይ ያለ መወሰን መብት እየተሰጠው ነው። ተርቢያን ከአባቶች እጅ ቀምተውታል። ማሙሽ ስትለው ሚሚ በይኝ ሊልህ መብቱ ነው ልጅ። አስደንጋጭ አስፈሪ ዘመን መቅሰፍት የሚያወርድ ተጨባጭ ውስጥ ነጋዴው አጨብረባሪ አላህ ካዘነላቸው ጥቂቶች ውስጥ ከምናያቸው በርካታ ህንፃዎች ቤቶች ጀርባ የሰው እንባ አለ። የኮንትራክተሩ ለቅሶ አለ። የወዛደሩ ሮሮ አለ። ያልተከፈሉ ያልተዘጉ ሂሳቦች ብዙ ናቸው። ሰራተኛን ላቡ ሳይደርቅ ክፈሉት ያሉት ነቢይ ትእዛዛቸው ተጥሶ 3 ዓመት ስልክ ይዘጋል። ጥቂቶች አሉ አላህን ፈርተው ቢነግዱ። አብዛኛው ችግር ውስጥ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝነው እዛም መዛም ዘርፎ ያንም አስለቅሶ ቤቱን ሰርቶ ሲጨርስ ግድግዳው ላይ هذا من فضل ربي ብሎ ይለጥፍ። ይሄ ጌታ ይስጦታ ማሻአላህ ተባረከላህ። አስደንጋጭ የወንጀል ማዕበል ውስጥ አለ። ሰው በውርስ በንዋይ ቤተ ዝምድናን ቆርጧል። ለገንዘብ ሲል ወንድም በወንድሙ ላይ ጨክኗል። ፊት ተዟዙሯል። ይሄ ሁሉ ወንጀል ሲበዛ አላህ እንመለስ ዘንድ በትንሽ ይጎበኛል። እንደምታውቁት ከ2019 ጀምሮ አላህ ኮሮና የሚባል በሽታ ላከና የሰው ልጆችን ትንሽ መከራቸው። በግዴታ ኸልዋ ከተተን። ማስክ ለዓመታት አስለበሰ። ዓለም አቀፍ በረራዎች ተቋረጡ። ሰርጎች ተሰረዙ። ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ተዘጉ። መንገዶች ጸጥ ረጭ አሉ። ወደ አንድ ሀገር ለመግባት የሕክምና ማስረጃ ይዞ መሄድ ግድ ሆነ። ሁሉን ዓለም አላህ ቁል ፈተ። ዓለምን ማስክ አለበሳት አላህ የሰው ልጆች ይመለሱ ዘንድ። ኮቪድ ዓለም ላይ 7 ሚሊዮን ህዝብ ጠርጓል። አሁን ድረስ 700,000 ሰዎች በሽታ ውስጥ ናቸው። ከ2019 እስካሁን 2025 ድረስ የሰው ልጅ ግን አልተገሰጸም፣ አልተስፈራራም። ኮቪድ ሰብሮት የሄደው የኢኮኖሚ ስብራት እስካሁን ዓለም ላይ አልጠገበም። አሜሪካን ብቻ 14 ትሪሊየን ዶላር አክስሯት ወጥቷል። ኮቪድ ምክር ነበር። ኮቪድ ማስጠንቀቂያ ነበር። ወማ ኑርሲሉ ቢልአያት ኢላ ተኽዊፋ። ምልክቶቻችን የምንልከው ለማስፈራራት ነው። አልፈራን፣ አልደነገጥም። ቤታችን እስኪያንኳኳ ቀያችንን እስኪጎበኝ ተዘናግተን። ከኮቪድ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጦርነቶችን ፈተነን። የሩሲያና የዩክሬኑ ጦርነት ለዓመታት አልቆመም። ቢሊዮኖች ተገብረውበታል። በሺዎቹ ነፍስ ጠፍቶበታል። ከዛም ቀጠለ የቱርኩ የመሬት መንቀጥቀጥ ዓለምን አራደው። ቱርክና ሶሪያ ድንበር ላይ ያለ 55,000 ሰው ነፍስ ቀጠፈ። ያ የመሬት መንቀጥቀጥ 110,000 ሰው ጉዳት ውስጥ አሁን ድረስ ያገግማል። 54,000 ህንፃዎች ፈረሱ በዛ የመሬት መንቀጥቀጥ ውስጥ። ልብ ብላችኋል? 54,000 ህንፃ፣ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የባለ ሀብት ህንፃዎች 54,000 ህንፃ ሊወደም። ከባድ አስደንጋጭ ዜና ነው። ቱርክን 34.2 ቢሊዮን ዶላር ያከሰራት ያ የመሬት መንቀጥቀጥ ብቻ። በዛ ሰሞን አንድ ዜና ተላልፎ ሁሌም አስተጋባው ነበር። አንድ የህንፃ ባለቤት ባለሀብት ሰዎችን አከራይቷቸው ነበር እዛ ህንፃ ላይ። አንዱ የቤት ክራይ መክፈል አልቻለም። ካልቻልክማ ውጣ ብሎ ሰውየው አባረረ። ቀዝቃዛና በረዶ ወቅት ነበር። ወጥቼ ድንኳን ላይ ተቀመጥኩ ይላል። በቀናት ውስጥ መሬት መንቀጥቀጡ ተነሳና የሰውየውም ህንፃ ፈረሰ።
አሁን ይላል ግለሰብ እኔና የህንጻው ባለቤት እኔ በሰራው ድንኳን ውስጥ እሳት እየሞቅን ነው። በቅጽበት ያለ ነገር እጅህ የለም። ወይ ህንጻ ነው ወይ ፋብሪካ ነው ወይ ቤት ነው፣ የለህም ንብረት። ወደ አላህ የምንመለስበት ወቅት አላህ በላልኮ ኩል ያረጋው ይችላል። መደንገጥ አልቻለ። ወማ ኑርሲሉ ቢልአያት ኢላ ተኽዊፋ ልናስደነግጥ ላክን። አልደነገጠም። ሰው እንደተጨካከለ ነው። ተውበት ላይ አይደለም፣ ዱዓ ላይ አይደለም፣ ሰደቃ ላይ አይደለም። ሰው አላህ ካዘነላቸው ጥቂቶቹ በቃ። ከዛም የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ተጀመረ። ፍልስጤም፣ እስራኤል አሁን ወደ ሉብናን ተሻገረ። ወደ ኢራን እያማተረ በቅርቡ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ይደረጋል። የሰላም እጦት ስላለ ዓለም። እነዚህ ሁሉ ማዕበሎች፣ እነዚህ ሁሉ ማስጠንቀቂያዎች እንድንመለስ ደወል ነው አላህ ይላል። የፍሎሪዳውን ማዕበል ከሳምንት በፊት ታስተናግደናል። ፍሎሪዳ ውስጥ የገዛ ጦርነት በአመት ውስጥ ከተሰደዱት በላይ በአንድ ቀን በሚሊዮኖች እንዲሰደዱ አላህ ያደርጋል። አሜሪካን 47 ቢሊዮን ዶላር አክስሯል። ከማዕበሉ አንድ ቀን በፊት አሜሪካ ለእስራኤል ገዛን እንድትደበድብ 8.7 ቢሊዮን የሚያወጣ መሳሪያ ሽጣ ነበር። አላህ 5 እጥፍ አስከፈላት በአንድ ቀን። እነዚህ ሁሉ የምናየው ማዕበል፣ መሬት መንቀጥቀጥ ደወል ነው። ይሄው ሀገራችን ላይ ተመለሱ። ላለፈው 5 ዓመታት ያልቆመ ጦርነት፣ የኑሮ ውድነት፣ አስደንጋጭ የሆነ የኑሮ ውድነት። አሁን ደፍረህ የልብ ወዳጄ ነው የምትለውን ሰው የገባብህን ኢምፖርት ዕቃ 5 ሚሊዮን ብር አበድረህ ልትል የምትፈራራበት ወቅት ላይ ነው ያለ። በዚህ ልክ የኢኮኖሚ ጥረት ይሄ ትውልድ ገጥሞት አያውቅም። ይሄ ደወል አይደለም። ድሮ እንደ ልብ ብር ስንበትም አንደነግጥ። አሁን ሂሳብ መስራት የጀመርንበት ወቅት አይደለም። ከዚህ በላይ ደወል አለ? በእርግጠኛስ አልተስፈራራንም፣ አልደነገጥም፣ አልተመለስም። ኢትዮጵያ አሁን በቅርቡ መሬት መንቀጥቀጥ ጎብኝቷት አላህ በዚህ ያቆመል። አላህ በዚህ ይመልሰው፣ መጥፎን ነገር አያሳይ። አለም የረው ይላል አላህ። አላዩም እንዴ ከማ አህለክና ሚን ቀብልህም ሚን ቀርን፣ ከነሱ በፊት የነበሩ ህዝቦችን እንዴት እንዳጠፋናቸው አላዩም እንዴ ይላል። መከናሁም ፊል አርድ ማ ለም ኑመኪን ለኩም፣ እናንተን ካስመቸናችሁ በላይ የኢኮኖሚ ድሎት የሰጠናቸውን ህዝቦች እንዴት እንዳጠፋን አልሰሙም እንዴ? ወአርሰልነ ሰማአ ዐለይሂም ሚድራራ፣ ሰማይም በዝናብ ሞላንላቸው። ወጀዐልነ አልአንሃረ ተጅሪ ሚን ተሕቲሂም፣ ወንዞቹ ከስሮቻቸው እንዲፈሱ አደረግን። አመፁ፣ ጥጋብ ውስጥ ገቡ፣ አላህን ረሱ። ፈአኸዝናሁም ቢዘኑቢሂም፣ በወንጀሎቻቸው ያዝናቸዋል። ወአንሸእና ሚን ባዕድህም ቀርነን አኸሪን፣ እነሱን ጠርገን ሌላ ተካን ይላል አላህ። በክፍለ ዘመናት ወፋፍራም ቅጣትን ልኳል በትውልድ ላይ። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላክ በኋላ የዛሬ 1000 ዓመት አካባቢ እንመለስ። የዛሬ 1000 ዓመት ባግዳድ ላይ አንድ መቅሰፍት ተነሳ ይላል ኢብኑ ከሲር አልቢዳያ ወኒሃያ በሚለው ኪታባቸው። በስራ በምትባል ሀገር ኢራቅ አካባቢ ባለች ትልቅ የሆነ ወረርሽኝ ገባ ይላል። በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 70,000 ሰው አለቀብን ይላል። በአንድ ቀን። አቡ ኑፈይል የሚባለው ዘጋቢ ምን ይላል? እየዞርነ በየከተማው ሰው መቅበር ጀመርናል። ስንቀብር እንዴት አድርገን እንቅበር? 70,000 ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የመካምን መቃብር ቦታ ይሸፍኑታል? ከባድ ነው። 1000 ሰው ይዘን ብለን ኮልፌ አይሞላም። 70,000 ሰው እንዴት እንቅበር? ደከመንና ይላል። መጨረሻ ላይ በየቤቱ ስንገባ ሰው ሞቷል። በሩን ዘግተንባቸው እንመለሳለን። በአንድ ቀን አላህ አስደንጋጭ ወረርሽኝ ልኮባቸው ያውቃል። በ449 ሂጅሪያ የዛሬ 1000 ዓመት 998 ዓመት በፊት አላህ ባግዳድ ላይ ድርቅን ከተተ። እንስሳዎች ሞቱ፣ አዝርዕቶች ደረቁ፣ የሚበላ ጠፋ። የሞተ እንስሳ ይበላ ጀመረ ይላል ኢብኑ ከሲር። እሱም አልፎ የሞተ ውሻ መበላት ጀመረ ይላል።
አንድ ቤት ውስጥ ለርዳታ ስንገባ አንዲት ትልቅ ሴትዮ አገኘን ሙታለች እጇን ስናነሳው ወደ አረንጓዴ የተለወጠ የውሻ ጭን እጇ ላይ ነበር ይላል ድንገት ሰማይ ላይ አዋፍ ወደቀ 5 ሰዎች ተከፋፈሉት ይላል አሞራ ለመብላት ቁራ ለመብላት እንዲህ አይነት አስደንጋጭ ተአምር አላህ ወደ ትውልዱ ይልካል ተመለሱ አዛኙ ወደ አዛኙ ጌታ ነው ለማለት ግብጽ ላይ እንዲሁ የዛሬ 900 ዓመት የተከሰተው ኢብኑ ከፊር ተጠቅሰው ግብጽ ላይ ድርቅ ገባ ይላል ሰው ይበላዋል እንስሳዎች የሞቱት መበላት ጀመረ ውሻ ስጋ ይበላ ጀመር ይላል ኢብኑ ከፊር የውሻ ስጋ በ5 የወርቅ ሳንቲ ይገዛ ጀመር ምን ትበላለህ ከለለ እንዲህ አይነት ማዕበል ወደኛ ሳይመጣ ሳይጎበኝ በዚሁ አላህ እንዲመልሰው ሀገራችንን ቤታችንን ዓለምን ሰላም እንዲያደርገው ወደ አላህ የምንመለስበት የምንጸጸትበት ወሳኝ ወቅት ላይ እናገኛለን ደወሉ በጣም ጮኋል ደብዳቤው ከደረሰን ቆይቷል እኛ መዘናጋት ውስጥ ነን አላ ወፈዓሉ ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه يقول الله جل شأنه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون الله سبحانه وتعالى تأمرات الملكو فتناوچن الملكو ችግርን الملكو እንደምንጠነቀቅ ወደ እነሱ እንድንመለስ ታዲያ ሙእሚን 3 እርከኖችን ይጠቀማል የመጀመሪያው استغفار ያላጠፋል እንደኛ ማለት ያላጎደላለ ማህበታል ነው ይገባል ቋሚ ውርድ استغفار ያስፈልጋል وما كان الله معذبهم الى ፍጥረት ዓለሙ ላይ አንድ ህግ አስቀምጠ ያንተ ጌታ አይቀጣቸው ወሁም يستغفروا እነሱ استغفار ያደረጉ ዘውትር አላህን ማህርታ እየጠየቁ በላ ያወርደባቸው ዑለማዎቹ ምን ይላሉ የአካል ቅጣት ይሁን የኢኮኖሚ ይሁን የሳይኮሎጂ መጨናነቅ አያገኘው مستغفر عمر بن الخطاب من ይላሉ لو نزلت صاعقة من السماء ከሰማይ እኮ መቅሰፍት ቢወርድ مستغفرን አይነካውም ይላል استغفار ላይ እንዴት استغفر الله واتوب اليه استغفر الله በቀን ስንት ወርድ አለን 1000 2000 3000 ስንት ነው استغفارችን ነው وبالاسحار هم يستغفرون ከሱብሂ በፊት ብድግ ብለው ማህረታዬን ይጠይቁኛል ይላል والمستغفرين بالاسحار ከሌሊቱ ክፍል አላህ ጋር ተውቃላችሁ استغفر الله استغفر الله ሙስባሃው እጃችን ላይ ይታል አሁን ቴክኖሎጂ የተመቸ ነው ዲጂታሉም አለ ሙስባሃውም አለ ይታል ወረወር ነው ቃል ነው ራቅ ነው እኮ ወጣቱ እጄት አለ ተስቢህ ቋሚ ውርድ ያስፈልገናል 1000 2000 3000 10000 ምን ነው ቋሚ እንደየደረጃችን ወደ አላህ መቅረብ በመንፈልገው ልክ استغفار شعار وديثار ማለት አለበት استغفار ያረግነ ችግር አይደካንም እርግጠኛው አንድ ዓሊም ሁሌ መኪና ሲነዱ استغفار ይሉ ነበር استغفرullah استغفرullah ጓደኛቸው ጠየቃቸው استغفار አታቆሙ ሙሳ ሲነዱ አላቸው አሁን የመኪና አደጋ ነው ማለት አላህ ደግሞ استغفار ላይ ያሉ አልቀጣም ስላለ ችግር እንዳይገጥመኝ ነው መኪናዬን ዝንብ መጥቷት አያውቅም ይላል አላህ استغفار ያረግነ ያ አላህ በላኛ ጋር ይወርድ ይሄ አላህ ምድር ላይ ያስቀመጠው ህግ የኢኮኖሚ ችግር የማህበራዊ ችግር የትዳር ችግር የሀገር ችግር እኛ ውስጥ አይመጣም ቋሚ ውርድ ይፈልጋል ሁለተኛው الصدقه صدقه በላን ይመልሳል ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሌም ከገንዘባችን የሆነ ፐርሰንቴጅ ስንመረቅን አይደል ፐርሰንት ከትርፌ 3% የአላህ ነው ልክ ዘካ 2.5 እናውጣ አሁን ከትርፌ 5 የአላህ ነው ጽሁፈ ምን ማስቀምጠው ለልጆች ምን ነው ሰው ቋሚ ሰለክ وفي اموالهم حق معلوم ነው ይላል
የታወቀ ገደብ አላቸው ሙእሚኖች ቆርጠው የአላህ ንብረት አለ ይነሳል ሰደቃ በላን ይመልሳል የወረደውን ያከሽፋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድን ታሪክ ይነግሩናል ከሳቸው መላክ ዘመን በፊት የነበረ አንዲት ሴት ደሃነች ምታጠባው ልጅ አላት ድንገት አንዲት ጉራሽ ቀርቷት ልትጎርስ ስትል በረረይ አንዴ የቤቴ ምስኪን ይለምናል ረሃብ ገደለኝ ድረሱልኛል እሷም ጉራሿን ወደ አፏ መልሳ ለዛ ምስኪን ሰጠች ይህን ክስተት ያየው አላህ ስራዋን አዳንቆት ነበር ይዞላታል ጽፎላት ነበር አንዴ ወደ ወንዝ ወጣ ልብስ ያጠበች ልጇን አስቀምጣው ድንገት ተኩላ መጣና ልጁን ልብሱን ባፉ ይዞ መሮጥ ጀመረ እዚህ ክስተት ላይ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ መላእክት ላከላት ይላል ሄደና ከውሻው አፍ መንጭቆ ከተኩላው አፍ ወደሷ ይዘላት መጣ ከዛም አንድ ቃል አለ ኢነላህ ይቅሪኡኩ ሰላም አላህ ሰላም ይልሻል ብሎም ይልሻል هذه اللقمه بتلك اللقمه ከተኩላው አፍ ያወጣነው ጉራሽ ካፍሽ መልሰሽ በሰጠሽ ጉራሽ ተክችሻለሁ ይልሻል إن صنائع المعروف መልካም ስራ تقي مصارع الصلال መጥፎ ወዳደቀ መጥፎ ፍጻሜ ሰደቃ ይጠብቃል መልካም ስራ ይጠብቃል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም استغفار የመጀመሪያ ጋሻችን ሁለተኛው ሰደቃ ሶስተኛው ዱዓ ነው ወደ አላህ እጃችንን እንማሳ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يقول الدعاء دعاء سلاح المؤمن የሙእሚን መሳሪያ እሱ وعماد الدين دينه ምሰሶ ነው ونور السماوات والارض የሰማይ የምድር ብርሃን ዱዓ ነው ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ እንዴት ነው እጆች ወደ ላይ ከሚዘረቡት በላይ ወደ ሰው እየተዘረቡ ነው አይደል ሰማይን በር ረስተናል ተማጽኖን ትተናል እናንሳው ከለሊቱ ብድግ ብለን اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك ጸጋ ከኔ ከመወገድ ባንተ ተጠበቃ ኢኮኖሚ ጸጋ የጤንነት ጸጋ የልጆች ጸጋ የትዳር ጸጋ የማህበራዊ ኑሮ ጸጋ አወል ሶፍ የመስገድ ጸጋ اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك سلامي ودمطفو كمكير بانت تطبقال وفجاءات نقمتك كدنگتኛ በቀልክ አንተ ተጠበቃል وجميل سخطك كتقل قطا بانت تطبقال من لبت وقتنا يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى وصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحاول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ألا فأقم الصلاة